असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लवो सोहणियो, एक ठंडी ठंडी हवावां भरी सुबह असी तुहानू खुश आमदीद कहने आ। बड़ी ठंडी हवा चल रही है ते बदल होए ने, ये सारे आसमान ते तुहानू बदल और शायद बारिश होवे। सुबह थोड़ी थोड़ी कणियां पईयां ने पर हुण जिहड़ा वे फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन हवा खासी ठंडी है कि असी ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं हो सकने आ। ते चलो जी असी चलने आ। ओए होए होए होए, बड़ी ठंड है भाई। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਠਰ ਗਈ ਠਰ ਗਈ ਠਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, हल्का जा शोरबा, बहुत ज़्यादा शोरबा, पतला शोरा नहीं, इन्ना पतला शोरा नहीं कि बंदे नूं रस्सी रस्सी बन के लक ते फिर उतरना पवे शोरे विच बोटी लभण वास्ते। मतलब दरमियाना जा शोरबा जिहा। उहदे विच जाएगा लसन, प्याज, टमाटर ते गोश्त असी धो के इहदे विच पा लिया सी। बाकी असी हुण इहदे शामिल करने आ ते मसाले। चुल्हे दे उत्ते असी रख दिता वे। इहदे विच जाएगा नमक हस्बे जायका और मिर्च जाएगी हस्बे जायका और हल्दी तुसी पा दोगे ते नक तुसी गोश्त। मेरा आधा किलो गोश्त है तो मैं उस हिसाब के नाल बना रही हाँ। आधा किलो के हिसाब के नाल मैं पाया। तो लो जी देख लो ये सारिया चीज़ां पा के और मैं इस तरह ही बंद कर देना इनू, क्योंकि साडा इत्थे दा गोश्त बहुत नरम होंदा है। लेकिन तुसी अगर कुकर च नहीं बना रहे हो या हांडी च पका रहे हो तो फिर तुसी पानी और अपने गोश्त के हिसाब के नाल, गलन के हिसाब नाल पानी शामिल कर लोगे। तो असी बस हुण इनू जड़ा ना कुकर नू कर देवांगे बंद ते नीचे असी अग जला दी है। तो उहदे नाल फिर होएगा कि चलो नालों नाल यह पक्केगा। हांडी असी चढ़ा दी है तो असी क्या कि चलो बाकी का भी काम निपटा लीए। ए मैं हांडी वास्ते हरी मिर्च और हरा धनिया कट के रखिया है, यह तो बाद बुनाई में जाएगा। मैं सोचिया अज बहुत देर बाद दिल कर रहा सी बहुत दिन तो कि असी फ्रूट चाट खाईए। तो फ्रूट चाट खाधी नहीं सी क्योंकि मैंने फ्रूट चाट अच्छी लगती है जो ना अमरूद होवे। अमरूद इत्थे जड़ा ना फिर कदी कदी मिल जाता होंगे, कदी कदी नहीं मिलता, एशियन स्टोर तो मिलता वे। इस तो फिर मैं अमरूद का इंतज़ार कर रही थी कि अमरूद आ जाए ना तो असी फिर जड़ा ना फ्रूट चाट बनाईए। तो अमरूद आ गए सन इस दफ़ा। तो मैं सोचिया कि चलो जी असी फ्रूट चाट बनाने शुरू हो गई है। उत्थे बिद कवि की ड्यूटी लगी हुई है और बच्चे यूसुफ बैठा बिद बना रहा वे। ए लोग जोड़े बॉक्स बनते हैं बिद के वो बना रहे हैं और कोई बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही ने और घर में लाइटा शाइटा लगियां ने, सजावट हो रही है। तो बड़ा चंगा पिया लगता है कि उत्थे मैनू शाम को जो मैं फारिग हो जाती हाँ वीडियो अपलोड करके तो उत्थे भी रात हो जाती है। फिर वो ढोलकी शोलकी बजाते हैं तो फिर मैनू नाल जड़ा ना शामिल कर लेंदे ने। इस तरह असी भी थोड़ी जी रौनक मेला जड़ा ना देख लेने। तो चलो जी इन्ना ही काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा भी फिर अगर हो जाएगी ना तो पई रहेगी फिर वो ज़्यादा। अज वैसे बड़े फूहड़पन तरीके मैं कटिया हुए, बहुत ज़्यादा बरीक नहीं कटिया गया, लेकिन चलो जिस तरह भी कटिया गया असी पा लेने जो होगा देखा जाएगा। लाख करो इनकार सुसर जी रंग लाएगा प्यार, दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा कसम से लेकर जाऊंगा। लाख करो इनकार सुसर जी रंग लाएगा प्यार, दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा कसम से लेकर जाऊंगा। लाख करो इनकार, लाख करो इनकार सुसर जी रंग लाएगा प्यार, दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा। तो इस तरह दुल्हा जड़ा वे दुल्हा अपने ख्वाबा में उड़ रहा होंदा भी कि मैं दुल्हन लैके आनी है। तो दुल्हन अपने ख्वाबा में उड़ रही होंदी है कि भी मैं मेरे सैया जी मैनू लैके जाएंगे तो मेरा की कहते नाज नखरे मेरे उठाएंगे। जब भाई एक नवी जिंदगी शुरू हो रही होंदी है दुल्हा दुल्हन की और बच्चियां दी। अल्लाह पाक उन्होंने आपस च अंडरस्टैंडिंग दवे और एक दूसरे का ख्याल करके जी मियाँ बीवी का जो रिश्ता होंदा वे ना यह बड़ा एक अनमोल रिश्ता वे, हमेशा साथ रहने वाला रिश्ता होंदा वे और अल्लाह पाक निभण वाले रिश्ते बनावे। अल्लाह पाक जड़ा ना निभण वाले रिश्ते बनावे।
लो बई हुण असीं पा रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ नमक वाली मैं खाली की सी धोती सी ये खत्म हो रहा सी मैं कहना धो के नमक विच पावांगे एक्सट्रा मैं ये कढ़ लिया सी जरा जिहा ये जाएगा नमक और शुगर भी मैं बहुत घट पावांगी बस जरा जी एक चम्मच और उसके बाद ये जाएगा जी जूस चला जाएगा ऑरेंज जूस और ये अच्छा जैसे मिक्स कर देंगे थोड़ी ये काली मिर्च भी जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग चाट मसाला भी ये पाते ने कुछ लोग क्रीम पा के खाते ने हर एक का अपना अपना फ्लेवर है और जिन्होंने जोड़ा चंगा लगता है सारे उन्हें उही खाना में ये मैं ज़्यादा बस यही चीज़ा पाती होनी हाँ और फिर अपना खाना जो सारा तैयार हो जाता है मैं तो पा के दिखा देनी है मैं सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करनी हाँ चाट मसाला वगैरह नहीं पाती लेकिन लाजमी जी गल है हर एक नू अपना अपना फ्लेवर ही अच्छा लगता है जो साडा खमाश है ना वो भी जड़ा ना इस तरह क्रीम पा के खांदा और कोई कुछ पा के खांदा कुछ इस तरह लेकिन असी जड़ा अपनी सादी जी बनाने सादे सादे लोग सादी सादिया डिशा सादी हांडी सादी फ्रूट चाट पई है देख लो भाई पानी खुश्क हो चुके हैं और गोश्त और प्याज वगैरह सारे अच्छा गल चुके हैं हुण असीं इहदे विच पा देवांगे ऑयल और इहनूं असीं भुनाई करांगे गोश्त की गोश्त की भुनाई जा रही है और अच्छी भुनाई हो गई है नाल थोड़ा जिहा असीं होर भुनांगे इस स्टेज ते असीं 2 हरी मिर्च शामिल कर देंगे हरी मिर्च जो भुनते हुए तुम पाते हो ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है गोश्त बिल्कुल भुन चुकिया वे ऑयल छड़ दिता वे और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है मजीद ये हुण ताब नहीं है कि असीं मजीद भुनीए असीं हुण ये पानी शामिल कर देवांगे मैं गर्म करके पानी पा रही हूँ ठंडा भी तुम पा सकते हो लेकिन गर्म पाओ ना तो ज़्यादा अच्छा रहा हो चलो जी असी पानी ये शामिल कर दिता वे इन्ना काफ़ी होएगा क्योंकि थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा और थोड़ा साढ़े वास्ते रह जाएगा क्योंकि असीं 2 ही बंदे हैं सानूं बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए शोरबा तो असी हुण इहनूं कुकर नूं एक दफ़ा फिर मैं बंद कर देनी हाँ ताकि अच्छा जिहा प्रैशर आ जाए और शोरबा साडा अच्छा रेडी हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लो साडा ज़बरदस्त किस्म का शोरबा तैयार हो चुका है असी इहदे उत्ते पा देवांगे हरा धनिया मटन शोरबा तैयार है जी बिल्कुल कहता पिया इन्नियां अच्छियां खुशबुआं दे रहा कहता खा ले खा ले खा ले तो हुण असीं इहनूं खावांगे थोड़ी देर तक फिलहाल मैं धनिया पा के चुल्हा बंद कर देनी हाँ और इन धनिए की खुशबू ये आ जाए लो बई आज जो खुशियां भरा दिन आ गया कि एहसन दी शादी वाला दिन आ गया और जिस दिन का इंतज़ार सी और सारियां मैं सुबह पाकिस्तान फ़ोन किया और सुबह तो नहीं सी खैर उत्थे दी दोपहर हो रही सी बस सब तैयारियां में लगे हुए सन बरात दे कोई कुछ कर रहा कोई बाल स्ट्रेट कर रहा बस किसी को होश नहीं सी किसी मेरी गल का जवाब देने का भी होश नहीं सी बहरहाल मैं उन्होंने सिर्फ मुबारकबाद दी कि अगर तुम इंजॉय करो तो मैं मुबारकबाद देनी हाँ फिर तुम रात अल्लाह खैर करे शादी करके आ जाओगे तो फिर गल होएगी रात देर नाल होएगी गल लेकिन चलो फिर उस टाइम गल करांगे दुल्हन भी घर आ जाएगी घर में हमारे आई दुल्हन सखी फूल बरसाओ घर में हमारे आई दुल्हन सखी फूल बरसाओ अफशा लाओ सहरा लाओ अफशा लाओ सहरा लाओ दुल्हन के सब संग संग गाओ घर में हमारे आई दुल्हन
सखी फूल बरसाओ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਹੁਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਸਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਸਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਜ਼ਮਾ, ਨਾਹੀਦ, ਇਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ, ਖਾਸੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਨੀਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਨੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁੜਗਾਬੀ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਗ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਦੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਕਰਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਜੰਜ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਜੰਜ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਚਕੀਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸਕੀ ਛਾਪ ਘੋੜਾ ਮਾਰਕਾ ਬੋਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਛਾਪ ਬੋਸਕੀ ਮਾਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੋੜਾ ਮਾਰਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮਾਰਕਾ ਬੋਸਕੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਸ ਬਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਖਾਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਾ ਅਜਦਾਦ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਲਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਮੇ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਖਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀਰ ਚੜਿਆ ਘੋੜੀ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇ, ਜਦ ਵੀਰ ਚੜਿਆ ਖਾਰੇ ਵੇ, ਜਦ ਵੀਰ ਚੜਿਆ ਖਾਰੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ ਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਾਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜ਼ਮਾਨਾ, गम नहीं कोई आए कोई जाए, हम किसी से कम नहीं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਦੁल्हा ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁल्हा ਬਸ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ। ਉਹ ਦੁल्हा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਦੁल्हा ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੁल्हे ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁल्हे ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਸ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਹਾਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਲੁੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਟੁਰੋ, ਚਲੋ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹਣਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁल्हा ਬੈਠਾ ਵੇ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਪਰ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੂ 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 ਟੂ, ਚਲੋ ਵੀ ਬਰਾਤ ਟੁਰ ਪਈ, ਜੰਝ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਝਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। और फिर बस दुल्हे ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਲਾੜਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁल्हा ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਪੈਦਲ ਪਈਆਂ 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 ਚੱਲ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪੈਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੈਰ ਪੁਰ ਵੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੌਲੀਏ ਸ਼ੌਲੀਏ ਸਾਫ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂਹ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੌਲੀਏ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਸ਼ੂਹ ਧੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਘੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੌਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁल्हे ਨੂੰ ਜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਅੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਰਨਾ
ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਕੋ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਰਾਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਸਭ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਰਵੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਡੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇਗੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਗਰ ਲੰਮਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਭ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੂਈ ਮੂਈ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧੌਣ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਟਾਈਪ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਗੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰ ਬੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਬਾਥ ਹੈ ਔਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਔਰਤ ਇਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਸਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਲਹਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹੁਟੀ ਆ ਗਈ। ਬਈ ਕੀ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਕੌਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਘਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਇਸ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਸ ਵਹੁਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਵਹੁਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਵਹੁਟੀ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬੀਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਜੌਕ ਦਰ ਜੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5-10 ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੁਪਇਆ 2 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵੇਖ ਆਈਏ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਵਲੀਮਾ ਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਵਹੁਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਜਮਘਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਮਘਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟੋ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁੰਝ
ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹੁਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਮਟੀ ਸਿਮਟਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀਲੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵਰਗੀ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਲਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾਈ ਲਿਜਾਈ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਦਾ ਐਸਾ ਗਰਦਨ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਦੁਲਹਨ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੇ ਤੇ ਤਵਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਮਗਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਨੇਗ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੇਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਗ ਭੈਣਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਰਸਮਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਕੰਘੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾੜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਸੁਰਮਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾੜੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਲਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਦੋਹਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜੰਝ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜੰਝਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਝ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੰਝ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਜੰਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਝ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ, ਵੀ ਖਾਮ ਖਾਈ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ।